खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथ और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो, उनके माफ किए गए हैं। जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से यानी तोमा उर्फ दिदमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहां दाखिल कर और मेरे हाथों को दे और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। मसीह से निस्तारिश हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज ईद पाशका का दूसरा इतवार है, ईद क़यामतुल मसीह का दूसरा इतवार। और जैसे इबादत के तारुफ में हमने सुना कि इस इतवार को खुदा
کہ رحم کا اتوار کہا جاتا ہے. ڈیوائن مرسی سنڈے، الہی رحم کا اتوار. عزیزو، عید پاشکا سے شروع کر کے عید پینتی کوس تک، روح القدس کے نزول کی عید تک کے 50 دنوں کے اس عرصے کو ایسٹر کا عرصہ کہا جاتا ہے. اسے عید پاشکا کا موسم کہا جاتا ہے، عید قیامت المسیح کا موسم کہا جاتا ہے. اور 50 دن تک لگاتار پاک ماں کہتے کلیسیا اور خدا کے کلام سے تلاوتیں ہماری ہدایت کرتی ہیں کہ ہم جی اٹھے یسوع کی گواہی سنیں اور جی اٹھے یسوع کی گواہی دوسروں تک پہنچائیں. مسلسل 50 دن تک جی اٹھے یسوع کے ظہور پر غور کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر لگاتار مسلسل بار بار اپنے شاگردوں پر جی اٹھا یسوع ظاہر ہوتا رہا اور اپنے جی اٹھنے کی نوید اور بشارت انہیں دیتا رہا اور خصوصی طور پر اپنے جی اٹھنے کی سلامتی انہیں دی. جی اٹھنے کی سلامتی خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو عطا کی. اور آج بھی ہم نے انجیل مقدس میں سنا کہ اس انجیل کے اقتباس میں ہم نے 3 دفعہ جی اٹھے یسوع کے منہ سے سنا جو رسولوں پر ظاہر ہوا. اور یسوع نے ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی بات کہی، تمہیں سلامتی حاصل ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو. مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج دنیا کو خدا یسوع مسیح کی سلامتی کی بہت ضرورت ہے. آج دنیا جو ہے اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہے. کرونا وائرس کی وبا کے ڈر اور خوف میں مبتلا پوری دنیا کے انسان جو ہیں ڈرے ڈرے سہمے سہمے بند کمروں میں بند گھروں میں موجود ہیں. یہ میں ایسے ہی صورتحال دیکھتا ہوں جیسے یسوع کے رسول جو ہیں خدا یسوع مسیح کی جو جلالی وفات ہے، صلیبی قربانی، صلیبی موت، گرفتاری اور صلیبی قربانی کے موت اور خوف سے بند کمروں میں، یہودیوں کے ڈر اور خوف سے بند کمروں میں موجود تھے. آج کی دنیا جو ہے یہ بند کمروں میں موجود ہے. گھروں تک مقید ہو کر ہم رہ گئے ہیں. اپنے گھروں تک جو ہے صرف ہم بند کمروں میں موجود ہیں. لیکن یاد رکھیں، ان بند کمروں میں بھی آ کر خدا یسوع مسیح ہمیں سلامتی کی بشارت دیتا ہے. یسوع نے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو. لکھا ہے کہ گو کے دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا. گو کے دروازے بند تھے. کن کے ڈر سے؟ یہودیوں کے خوف سے. شاگرد ڈرے ڈرے سہمے سہمے خوف زدہ ڈر میں مبتلا شاگرد جو تھے بند کمروں میں تھے تو بھی یسوع آیا اور انہیں کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو. عزیزو، آج دنیا کو اس خوف کے عالم میں یسوع کی سلامتی کی ضرورت ہے. آج یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور یسوع کو پکارنے کی ضرورت ہے کہ اے یسوع، ہم بھی اس وقت رسولوں کی طرح، شاگردوں کی طرح ڈر اور خوف کے عالم میں بند کمروں میں بند گھروں تک مقید ہو کر رہ گئے ہیں. اے یسوع، تو بھی ہمارے گھروں میں آ اور ہمیں سلامتی کی نوید سنا، سلامتی کی بشارت دے.
تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ عزیزو، یسوع نے اپنے شاگردوں کے اس ڈر اور خوف کو مٹانے کے لیے، اس ڈر اور خوف کی کیفیت سے ان کو نکالنے کے لیے انہیں سلامتی کی نوید سنائی، سلامتی کی خوشخبری، سلامتی کی بشارت سنائی۔ اور عزیزو، یہی بشارت آج ہم نے ایک دوسرے کو دینی ہے۔ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ ڈر اور خوف نہیں پھیلانا، ڈر اور خوف نہیں پھیلانا۔ دیکھیں، موت کا ایک دن متعین ہے، لیکن ہم نے اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے، اور مضبوط ایمان کے ساتھ اس وبا کا اور اس جو خطرناک صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج خدا کے رحم کا اتوار ہے، الہی رحم کا اتوار ہے، اور عزیزو، خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے یہ سراپا محبت اور سراپا خدا کے رحم کو ہم پر عیاں کرتی ہے۔ کلام مقدس، خدا کے الفاظ، خدا کا کلام جو ہے یہ بھرا پڑا ہے خدا کے رحم کے واقعات سے۔ خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ جب بھی خدا کے لوگوں نے خدا کو پکارا، خدا نے ان پر رحم کیا۔ ہمارا خدا رحم کرنے کا خدا ہے، ہمارا خدا معاف کرنے کا خدا ہے، اور خاص طور پر رحم کرنے والا خدا ہے۔ ہم ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو رحم کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ سخی اور غنی ہے، غصہ کرنے میں دھیما، ناراض ہونے میں دھیما، لیکن رحم کرنے میں سخی خدا۔ عزیزو، آج خدا کے رحم کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ عزیزو، خدا کی بہت ساری صفات ہیں۔ آج الہی رحم کا اتوار ہے۔ خدا کی بہت ساری صفات ہیں۔ خدا پیار کرتا ہے، خدا تخلیق کرتا ہے، خدا سب سے عظیم ہے، خدا خالق ہے، خدا ہر چیز کا مالک ہے، خدا پیدا کرنے والا ہے، اور خدا پیار کرنے والا ہے۔ اور انہی ساری صفات میں سے ایک صفت خدا کی کہ خدا رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا جو ہے، خدا غصے کرنے والا بھی ہے، غیور خدا بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے، لیکن خدا اپنے غصے کو بہت دفعہ تھما دیتا ہے، روک دیتا ہے، لیکن خدا اپنے رحم کو روک نہیں سکتا۔ خدا اپنے رحم کو نہیں تھما سکتا۔ خدا کا غصہ رک جاتا ہے، جو خدا کے ایک صفت ہے۔ غصہ کرنا بھی خدا کی صفت ہے، لیکن خدا اس صفت کو روک سکتا ہے، لیکن رحم کرنے کی صفت کو خدا نہیں روک سکتا۔ وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ رحم خدا کا ایک ایسا دھارا ہے، ایک ایسا چشمہ ہے، ایک ایسا دریا، ایک ایسی ندی ہے جو متواتر بہتا ہے، جو کبھی تھمتا نہیں ہے، جو متواتر بہتا ہے۔ اور اس عالم میں بھی، اس وبا کے عالم میں بھی ہم سب کا ایمان ہے کہ خدا اپنے رحم کو ہم پر ضرور نازل فرمائے گا، اور خدا اپنے رحم کو ضرور جو ہے جاری کرے گا۔ زکریا کی کتاب، زکریا نبی کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کا پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کے فرشتے نے کلام کر کے کہا کہ اے رب الفاظ، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر
जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा। खुदा को याद करवा, कब तक तू रहम ना करेगा, क्योंकि हमें पता है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि तू रहम करने वाला खुदा है। तू कब तक रहम ना करेगा, तू तो रहम करने वाला खुदा है। तो कब तक अपने लोगों को इस आफत से, इस वबा से, इस बीमारी से, इस डर से, इस खौफ से ना बचाएगा, क्योंकि हमारा ईमान है तू बचाने वाला खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है। अज़ीज़ों, आज ईद पाशका का दूसरा इतवार है, ईद क़यामतुल मसीह का दूसरा इतवार। और जैसे मैंने बयान किया है कि इन इतवारों के दौरान जो है हम बार बार खुदा यीशु मसीह के ज़हूर पर गौर करेंगे, यीशु के मुर्दों में से जी उठने के ज़ाहिर होने के वाक़यात पर गौर करेंगे। और यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठकर अपने शागिर्दों को हौसला, हिम्मत और तसल्ली देता है। और यीशु मसीह वाकई ही जी उठा। यीशु जो है कलीसिया में, रसूलों में, उसके मानने वालों में एक नई रूह फूंक देता है, एक नया जज्बा अता करता है, एक नया बलबला और एक नया जोश अता करता है। अजीजों, है और एक दूसरे की फिक्र करता है, एक दूसरे को महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए तगोदो करता है। और खुदा ऐसा ही चाहता था, घरानों से, खानदानों से खुदा ऐसा ही चाहता था कि मेरे लोग जो हैं ये आपसी मोहब्बत में, आपसी सुलह और सलामती में आगे बढ़े और तरक्की करें। अजीजों, हमारा खुदा सुलह और सलामती का खुदा है। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ी बरकत छोड़ जाएगा, एक बहुत बड़ी नेमत और फजल छोड़ जाएगा। और ये फजल है कि हमने इस वक्त के दौरान खुदा के हुजूर झुकना सीख लिया है। इस वक्त के दौरान हमने दुआ करना सीख लिया है। इस वक्त के दौरान हमने तौबा करना सीख ली है। इस वक्त के दौरान हमने खानदानी तौर पर खुदा की हमद और सताइश करना सीख ली है। ये वो बरकत है, ये वो बरकत है जो इस वक्त के दौरान खुदा हमारे लिए लेकर आया है। पहली तिलावत अगर हमने गौर से सुनी रसूलों के अमाल में से कि सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते और सब चीजों में शराकत रखते थे। सब जो ईमान लाए थे इकट्ठे रहते थे। इब्तिदाई कलीसिया का माहौल आज के दौर में हमें नजर आता है। खानदान इकट्ठे रह रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए वक्त नहीं देते थे, सब इकट्ठे रह रहे हैं। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, जो एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते थे, अब एक ही छत के नीचे इकट्ठे रह रहे हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और मैं समझता हूं कि आज की जो पहली तिलावत जिसमें इब्तिदाई कलीसिया का माहौल और इब्तिदाई कलीसिया की जिंदगी को बयान किया गया है, अब ऐसा ही माहौल हमें जो है अपनी कलीसिया, खानदानों और घरानों में नजर आता है। एक दूसरे की फिक्र करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होने वाले और एक दूसरे की खैर चाहने वाले। वरना तो इंसान अपनी खुदगर्जी के आलम में था और हर इंसान अपनी अपनी खुशी जुदा जुदा होकर तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इस सारे माहौल ने इंसानों को दोबारा से इंसानियत सिखा दी है।
और खानदानों को खास तौर पर मजबूत किया है। खानदानों को, वो खानदान जो एक दूसरे का पूछते नहीं थे, अब फोन करके पूछते हैं, खैरियत है, सब कुछ घर में ठीक ठाक है, आप सब ठीक हैं। ऐसा भी माहौल अब हमें नजर आ रहा है। वो खानदान जो बहुत देर तक किसी से बातचीत नहीं करते थे, किसी को बुलाना गुवारा नहीं करते थे, अब एक दूसरे की खैर आफियत फोन करके पूछते हैं। ये है इब्तिदाई कलीसिया का माहौल। और अब भी ऐसा ही माहौल हमारे सामने खुदा की तरफ से रखा गया है। इसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हाँ, अपने आप को महफूज रखना चाहिए। हिफाजती तदाबीर जो है, जो हमें बार बार मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए और हमारी हुकूमत के जरिए, डॉक्टर्स की तरफ से हमें हिफाजती तदाबीर बताई जाती है, उन्हें अपनाना चाहिए। हाथ धोने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, घरों से बाहर अभी नहीं जाना चाहिए। वक्त आएगा, खुदा सब कुछ ठीक करेगा, फिर हम घरों से बाहर भी जाएंगे। लेकिन अभी वक्त का तकाजा और सूरत हाल का तकाजा यही है, हम अपने घरों में रहें, खानदानों को और ज्यादा मजबूत करें, खानदानों को मजबूत करें, दुआ करें, घर में मिल बैठकर हंसें खेलें, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे को सुनाएं, और इस तरह खानदान में जो घर गृहस्थी का माहौल है उसे और ज्यादा पायदार करें। आज जैसे हम सब मिलकर खुदा के इलाही रहम का इतवार मनाते हैं, खुदा से रहम मांगे अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, कि खुदा आज के इस इलाही रहम के इतवार की बरकत के वसीला से खुदा दुनिया के तमाम लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, मसीह खुदा के वसीला से, आमीन।